ਹੈਲੋ एवरीवन। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ? ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਅੱਛੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਔਨ ਦ ਰਾਈਟ ਆਫ ਦ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਅ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, UNCRPD। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਇਹ ਹੈ UNCRPD। ठीक है, तुसी फस्ट ऑफ ऑल ਤੁਹਾਨੂੰ पेपर 'ਚ आ सकती है। पहला क्वेश्चन तो देखो आई आनी है। क्वेश्चन बन गया कि ਤੁਹਾਨੂੰ शॉर्ट फॉर्म ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ कि फुल इसकी फुल फॉर्म की है। तो ਤੁਹਾਨੂੰ इसकी फुल फॉर्म पहली तो ਤੁਹਾਨੂੰ फुल फॉर्म पता होनी चाहिए इसकी की है। ठीक है, फुल फॉर्म की है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द परसन विद द डिसेबिलिटी। ठीक है, तो फस्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन तो अपना यही बन गया इसका। ठीक है, तो तुहानूं पेपर 'ਚ आ सकता है कि इसका फुल फॉर्म की है। क्लीयर है जी। चलो अगे पढ़ते हैं आप इस बारे। इसके बारे अज आप सारा पढ़ांगे। ये परपज़ की होंगे है, ये प्रिंसीपल्स की ने, किहड़े किहड़े आर्टिकल्स इस विच इंपॉर्टेंट ने। ठीक है, क्या क्या इसदियां मेन प्रोविजनस ने। ठीक है, क्लीयर है जी। चलो कहता है देखो फर्स्ट पैराग्राफ देखो, कहता कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द परसन विद अ डिसेबिलिटी इज़ अ इंटरनेशनल ट्रीटी। ठीक है, दैट वॉज इंस्पायर्ड बाय द US लीडरशिप इन रिकोगनाइजिंग द राइट ऑफ द पीपल विद अ डिसेबिलिटी। कि एक तरह की ये विदेशी ट्रीटी है। ठीक है, ये इंटरनेशनल ट्रीटी है, नेशनल ट्रीटी नहीं कि इंटरनेशनल ट्रीटी है। किने बनाई सी? USA लीडरशिप ने। उन्होंने क्यों बनाई है? क्योंकि उन्होंने रिकोगनाइज करना सी राइट ऑफ पीपल विद अ डिसेबिलिटी कि ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਡਿਸੇਬਲਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸੇਬਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੇਬਲ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਐਰਾ ਆਫ ਇਨਕਲੂਜਨ ਵਗੈਰਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲੀ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੀਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਵਾਂਗ ਪਰਸਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਈਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਅਗਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਔਨ ਦ ਰਾਈਟ ਆਫ ਦ ਚਾਈਲਡ is a human right treaty which set out the civil, political, economic, social, health and cultural rights of children। कहता एक तरह की ट्रीटी सी जिन्हें ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੇਬਲਡ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਅ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਰਾਈਟ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਾਈਟ ਬਣਾਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਲਥ ਰਾਈਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲ ਕਲਚਰਲ ਰਾਈਟ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, तो इस ट्रीटी ने बनाया, सैट किए। ठीक है, इस ट्रीटी ने एस्टैबलिश किए। अगे आप राइट्स पढ़ांगे कि राइट्स है। ठीक है, अगला देखो कहता राइट ऑफ द परसन विद डिसेबिलिटीज़ वर अडॉप्ट ऑन December 13, 2006। ठीक है, तो अपना मेन क्वेश्चन आ सकता है कि यह ट्रीटी कदों बनी। ठीक है, तो अपन याद करना है कि 13 December 2006 ਵਿੱਚ ਇਹ ट्रीटी ਨੂੰ अडॉप्ट किया गया, कन्वेंशन बनी। ठीक है, ਅਸੀਂ किस अंडर बनी है? अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के अंडर बनी है। तो दो क्वेश्चन अपने बन गए। फस्ट ऑफ ऑल थानू इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। सैकेंड, कि ट्रीटी है? इंटरनेशनल ट्रीटी है। क्यों बनाई गई है? रिकोगनाइज द राइट ऑफ द पीपल विद द डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो कदों बनी है? 13 December 2006 विच बनी है। क्लीयर है, तो तीन चीज़ा के उपर क्वेश्चन आ सकता अपन। ठीक है, क्लीयर है जी। चलो अगे करते हैं जिहड़ा, हाँ जी, ये जिहड़ा आर्टिकल्स आप पढ़ांगे, अगे मैं आर्टिकल लिखा है जिन्ने भी आप जी यार कन्वेंशन है अपनी। ठीक है, इसके अंदर टोटल 50 आर्टिकल है, 1 to लेके 50 आर्टिकल्स है, जेड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ने। ठीक है, तो उसके अंडर की आंदा है, मैं तुहानूं जिहड़े इंपॉर्टेंट ने वो वाले करावांगी। ठीक है, पर तुहानूं इंपॉर्टेंट जिहड़े मैं करावांगी तुहानूं पता होना चाहिए कि इस आर्टिकल विच की है की नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट आर्टिकल विच की दिता होया है। ठीक है, इन्हां भी डिफरेंट आर्टिकल्स है। तो फर्स्ट आर्टिकल विच दिता है परपज़ ऑफ UNCRPD कि कहना परपज़ की सी, कि बनाया क्यों है आपां।
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕੀ ਪਰਪਸ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਪਰਪਸ ਸੀ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ, protect and ensure the full and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedom to all person with the disabilities and to promote the respect of their dignity। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੇਬਲ ਪਰਸਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫॉर देयर ਡਿਗਨਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਕਸਕਲੂਡ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ UNCRPD ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਈਟ ਬਣਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਕੁਅਲ ਬੇਸਿਸ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਰਕ ਹੋਵੇ, ਗੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਡਮ ਮਿਲੇ ਇਕੁਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਹੋਣ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੇਬਲ ਪਰਸਨ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਗੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੀਡਮ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਡ, ਨਾ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਨੇ ਮੇਨ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 2। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 2 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਔਨ ਦ ਰਾਈਟ ਆਫ ਦ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਫਰਸਟ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਪਸ ਕੀ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਪਰਸਨ ਦੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ, ਸੈਂਸਰੀ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਰਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਲ ਸਿਸਟਮ ਆਉਂਦਾ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਈਫੋਨਸ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਫੋਨਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਛ ਬ੍ਰੇਲ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬ੍ਰੇਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਥਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਾਈਟਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਡੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਅੰਡਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਅਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਮੀਨ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਂਡ ਦ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਿਸ ਟੂ ਦ ਸਰਵਿਸ ਗਿਵਨ ਬਾਏ ਦ ਆਲ ਦ ਪਰਸਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਡ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਨੀਡ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸਿਸਟਿਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਿਸਟਿਵ ਡਿਵਾਈਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਪਵੇ, ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਪਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਅਫਕੋਰਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 8 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 8 ਦੇ 8 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ।
फॉर एग्जाम्पल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ 4-5 उन्होंने प्रिंसीपल देते और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ विच इज़ इनकरैक्ट अबाउट दिस। ठीक है, तो ਤੁਸੀਂ 4-5 ऑप्शन देते, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ 'ਚੋਂ ਇਨਕਰੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ठीक है, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ 4 ऑप्शन ਹੁੰਦੇ ਆ, 4 ऑप्शनां 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ऑप्शन देगा, 3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਂਗ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਇਨਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ठीक है, ਆਪਾਂ 8 ਦੇ 8 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ टिप्स से याद होनी चाहिए। चलो आप करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है रिस्पैक्ट ऑफ देयर डिगनिटी। ठीक है, मतलब हर उन्होंने रिस्पैक्ट करनी। ठीक है, डिगनिटी। ठीक है, और उन्होंने बिल्कुल ही आप फ्रीडम देनी है, उन्होंने फ्रीडम दे मेक देयर ओन चॉइस, कि उन्होंने अपनी चॉइस करने के हक देने हैं। ठीक है, कि अपनी प्रॉपर उन्होंने हैगा ये फ्रीडम है कि अपना खुद का इंडिपेंडेंट होन। ठीक है, अगला है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करना उन्होंने, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਸਨਸ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਡਿਸੇਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੁੱਲੀ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟਿਵ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਇਲੂਜਨ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ, ਫੁੱਲੀ ਫਰੀਡਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਕਲਚਰ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਲਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, फुली एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन हो इंक्लूजन सोसाइटी हो चुका है। देखो फोर्थ देखो रिस्पैक्ट और डिफरेंस एक्सपेक्टेंस फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी एज अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन डिवर्सिटी एंड द ह्यूमैनिटी। फस्ट ऑफ ऑल की है, देखो पहली गल तो कि डिवर्सिटी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, कि डिवर्सिटी कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। ठीक है, अगर किसी बच्चे विच भी कोई प्रॉब्लम है, कोई स्पैशल नीड है उसको, ठीक है, तो पहली गल तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, उन्होंने रिस्पैक्ट करो पहली गल तो। ठीक है, अगला देखो फिफ्थ पॉइंट रिस्पैक्ट ऑफ देयर इन्वॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, रिस्पैक्ट फॉर द राइट ऑफ द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी टू प्रिजर्व देयर आइडेंटिटीज़। की क्या कर सकते कि उन्होंने जी उन्होंने खुद की पहचान है। ठीक है, उन्होंने खुद की पहचान तुसी ऐ नहीं है कि उन्होंने दुदकार देना है, बिल्कुल ही सोसाइटी तो दुदकार देना या क्लास तो ही दुदकार देना है कि नहीं। ठीक है, उन्होंने अपनी खुद की जी आइडेंटिटी है उसनों पेश करने का मौका देना चाहिए, रिस्पैक्ट करनी चाहिए है। काफ़ी बार देखा जाता है अगर किसी पर्सन कोई प्रॉब्लम होंगी है तो आप जी आइडेंटिटी है अपनी ओन आइडेंटिटी खो देंगे। ठीक है, उसनों राइट है नहीं, अगर उसनों कोई प्रॉब्लम है तुसी बिल्कुल ही उसनों मोटिवेट करना है, ना कि डिस्करेज करना है। ठीक है, आप उसनों कहना है कि तुसी अगे आओ। ठीक है, एज अ टीचर तुसी सब हो, ठीक है, वुड भी टीचर्स हो या टीचर्स हो, तो आपां की करना है, अगर तुहाडी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है तो उसनों कहना है, उसनों हमेशा ही पार्टिसिपेट करी, मोटिवेट करना, इंकरेज करना है, ना कि उसनों बिल्कुल ही कहना कि नहीं तू नहीं करना। ठीक है, उसको हमेशा मोटिवेट करो। कोई भी इंसान वैसे भी चलो थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक चल रहा है, मैं तुम वैसे भी दसूँगी, अगर कोई भी इंसान कोई डीमोटिव है प्लीज़ उसनों मोटिवेट करना। अगर कोई भी इंसान कहना मैं काम करना है प्लीज़ उसको मोटिवेट करा करो, ना कि डीमोटिव करा करो। ठीक है, सॉरी थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक हो गया सी, चलो ये भी जरूरी है कि हमेशा अपने आप को एक सही इंसान बनने की फस्ट ऑफ ऑल अगर तुम सारे जोड़े पढ़ते हो एजुकेशन है, एजुकेशन का मतलब यही है कि तुम एक चंगा इंसान बनना है, अपने आप को चंगा इंसान बनाओ, अपना जोड़ा भी थोड़ा अक्स है उसनों साफ सुथरा रखो। ठीक है, सैकेंड पॉइंट है रिस्पैक्ट ऑफ देयर अपॉर्चुनिटीज़, कि जिन्नी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैगियां ने उन्होंने, ठीक है, रिस्पैक्ट करनी चाहिए है। इक्वालिटी बिटवीन द मैन एंड द वूमेन, कि अपन हमेशा इक्वली उन्होंने कि है नहीं कि अगर कोई परसन कोई वूमेन है उन्होंने डिसेबल हैगी है, डिसेबिलिटी हैगी तो उन्होंने आप भेदभाव करना है। ठीक है, इक्वल नहीं मनना, नहीं, उन्होंने प्रॉपर इक्वल रखना है। रिस्पैक्ट ऑफ देयर देखो दोबारा वही पॉइंट आ गया। ठीक है, देयर आइडेंटिटीज़ तो वही पॉइंट दोबारा आ गया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने राइट फॉर देयर कि उन्होंने राइट टू वर्क होना चाहिए। ठीक है, देखो कोर प्रोविजनस है, तो कोर प्रोविजन के अंदर उन्होंने मेन इंपॉर्टेंट गल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्नी भी मैं आर्टिकल्स कराऊँगी तो प्लीज़ इसनों जरूर चंगी तरह करना आप। ठीक है, तुहानू आर्टिकल तुहानू पेपर च ना आर्टिकल आ जाएगा कि इस आर्टिकल कहता इस आर्टिकल की है, तुहानू 2-4 ऑप्शन दे देगा, जिवें आर्टिकल नंबर 13 आ गया, तुहानू 2-4 क्वेश्चन दे देगा,
ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੈਸਿਬਿਲਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨ, ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਸਨ ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਕੁਅਲੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫੁੱਲੀ ਜਾਂ ਫਰੀਡਮਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 12 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, 12 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੁਅਲ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿਫੋਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਦ ਲੀਗਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਡਿਸੇਬਲਡ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿਫੋਰ ਲਾਅ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਅ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਵਾਂਗ ਹੋ, ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਦਿਵਾਂਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 13 ਹੈ ਅਸੈਸ ਟੂ ਜਸਟਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਦ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਅ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਅ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਕੁਅਲ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੂਮੈਨ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨ ਹੋਵੇ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 17 ਦੇਖੋ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 7 ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਦ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਆਫ ਦ ਪਰਸਨ, ਕਿ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਟੇਟ ਦੈਟ ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਅ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਫॉर ਹਿਜ਼ ਐਂਡ ਹਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਂਟਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਔਨ ਦ ਇਕੁਅਲ ਬੇਸਿਸ ਵਿਦ ਅਦਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀਡਮ ਹੈ ਚੂਜ਼ ਯਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਰੀਡਮ ਹੈ, ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਆਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਬਰਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 23 ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਦੇਅਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੇਬਲ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਸਕਣ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਸਕਣ ਚਿਲਡਰਨਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ 24 ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। 24 ਆਰਟੀਕਲ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ, ਇਹ 24 ਆਰਟੀਕਲ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਰਾਈਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਡ ਇੰਸ਼ੋਰ ਦੈਟ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਅ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਟ ਆਲ ਦ ਲੈਵਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਦੇਅਰ ਏਜ ਵਿਦਾਊਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ 2016 ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। 6 to 18 ਈਅਰਸ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸੇਬਲ ਪਰਸਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਆਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 25, ਇਹ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਹੈਲਥ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਅ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਹੈਲਥ ਵਿਦਾਊਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦੇ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਹੈਲਥ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਈਵਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਡਿਸੇਬਲ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਗੈਰਾ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਕੋਈ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਰੂਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਦੈਟ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਣ।
करा सकन। ठीक है, हो गया आर्टिकल नंबर 27। आर्टिकल नंबर 27 है वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इस विच आर्टिकल विच की दस्सिया गया है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਫ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਦ ਇਕੁਅਲ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਅਦਰ, ਕਿ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 4% ਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 4%, ਅਗਰ 4% ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੀ ਸੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਓਕੂਪਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 4% ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਸ ਹੋਏਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ 4% ਦੀ ਕੋਟਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ 100 ਸੀਟਾਂ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ 100 ਸੀਟਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 'ਚੋਂ 4% ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 28 ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀ ਅੱਛਾ ਫੂਡ ਕਲੋਥ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੂਰਾ ਇਹਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਬਲਿਕ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਲੱਗਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 29 ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੁਅਲੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਟ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ। ਪਬਲਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 30 ਹੈ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਲੇਜ਼ਰ ਐਂਡ ਦ ਸਪੋਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਰਾਈਟ ਆਫ ਦ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਟੇਕ ਪਾਰਟ ਇਨ ਦ ਇਕੁਅਲੀ ਬੇਸਿਸ ਇਨ ਦਰ ਕਲਚਰਲ ਲਾਈਫ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਲੇਜ਼ਰ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕਸ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਲੰਪਿਕ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਵਾਂਗ ਪਰਸਨਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਹੋਵੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਸ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ, ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਐਵਰੀ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋਵੇ ਨੋਨ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੇਕਾਰ ਜਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਸਟੀਫਨ ਹਾਕਿੰਗਸ ਦੀ ਬਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸੇਬਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕੋਮੋਟਰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਲਓ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਨੋਨ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ,
कि हर ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਨੋਨ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੂ ਲਿਵ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਜੀਣਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰੀडम फ्रॉम द टॉर्चर एंड क्रूअल इन ह्यूमन, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਨਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਸਨ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਸੇਬਲ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਦੀ ਫਾਈਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ, ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਆਪਣੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਲੇਸ ਆਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਆਪਣੀ 'ਚ ਰੱਖਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਫਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਫੈਮਿਲੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣਾਉਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਏਜ ਟੂ ਮੈਰੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਇਸਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਅਫਕੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਥ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਧਰ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 13, ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ ਜਿਵੇਂ ਰੁਕੋ 2 ਮਿੰਟ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 13, ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 15, 16, ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਅਸੈਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਦਿਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਚ ਕਰੋ ਫੋਲੋਇੰਗਸ, ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਏਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲਸ 1-2 ਆਰਟੀਕਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੇਨ ਆਰਟੀਕਲਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਤੇ ਹੈ। ਮੇਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਹੀ ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਰਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿ ਗੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਫਰੀडम ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਟਰੀਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 23 ਆਰਟੀਕਲ ਮਤਲਬ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਫ देयर ਫੈਮਲੀਜ਼। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 24 ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਆਰਟੀਕਲਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਰਟੀਕਲ ਮੇਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਟਿਕ ਲਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਤਾ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਇਹ, ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਣਨ ਦਾ, ਔਰ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ।